Hello students, I welcome you all in our pharmaceutical chemistry laboratory 1. In previous class we had seen about the identification test for sodium chloride as per Indian Pharmacopoeia. And see, all these are the inorganic substances which are there in your syllabus for identification test. Then these methods are given in the Indian Pharmacopoeia, that is IP. So IP, it is the standard books which is approved by all over the India, which is approved by the government, Pharmacy Council of the India, and in that book these identification tests for these different inorganic substances are given. So in the first two classes, that is in identification test for boric acid, and then after that identification test for the sodium chloride, that is NaCl, we had understood very well regarding what is mean by the organoleptic properties, then its solubility parameters. Then after that, see, our compound is a sodium bicarbonate. The sodium bicarbonate we had seen in the gastrointestinal agents. It is a systemic antacids. हे काय आहे? सोडियम बायकार्बोनेट, दॅट इज अ बेकिंग सोडा. इट्स सिनोनिम इज अ बेकिंग सोडा. मिथा सोडा इट्स द कॉमन नेम and its synonym is sodium bicarb or sodium hydrogen carbonate. Then it's in our theory part we had seen about its preparation method, then its properties, uses in detail. So after that, today we are going to perform this identification test for sodium bicarbonate. First of all, it's a base. It's a systemic, हे काय आहे? Systemic antacid आहे, that is absorbable type of absorbable antacid. It's a rapidly acting antacid, and this produces carbon dioxide in stomach with resulting bleaching, which may give the psychological relief. Then after that, see now monograph of the sodium bicarbonate. Its chemical formula, it's a NaHCO3. Its molecular weight is 84.01. Then next we are going to study its organoleptic properties of the compound. So the nature of this compound, it's a crystalline powder. You should crystal like sodium bicarbonate, so crystal like powder you will get, or it is a small, these crystals are the small opaque and monoclinic crystals. हे जे क्रिस्टल्स आहेत कशाचे? सोडियम बायकार्बोनेटचे. ते कसे असतात? स्मॉल्स असतात, ओपाक असतात ते, इझिली ओपाक असतात ते. देन इट्स अ मोनोक्लिनिक. हे काय आहेत? मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स आहेत. So this what is meant by opaque and monoclinic, that the meaning of these we will study later in the questions and answers part. Its odor is a odorless compound. Then next is we know after performing these organoleptic properties, that is which we are perceive through our sensory organs. These are the organoleptic properties. So after this we are perform the solubility test. So these statements of the solubility, they are indicated by the descriptive phase, that is different description terms are given here, and when we are applying it, so that time it should be soluble at 20 degree to 30 degree centigrade. Then next, see the solubility of the compound. So it is a freely soluble in water, and it is insoluble, it is practically insoluble in the ethanol. water मध्ये काय आहे? freely soluble आहे, that is from 1 to 10, and practically insoluble in ethanol. So here practically insoluble, that means it's more than 10,000. So that is 1 gram ला 1 ग्रॅम सोल्यूटला किती सॉल्वंट लागतं ते ह्या चार्ट्समध्ये काय दिलेलं आहे. सो दिस डिफरंट, व्हेरी सोल्युबल लेस दॅन 1, फ्रीली सोल्युबल इट्स 1 to 10, from 1 to 10, then soluble means from 10 to 30, then sparingly soluble it's from 30 to 100, slightly soluble is from 100 to 1000,
and very slightly soluble is from 1000 to 10,000 and insoluble or practically insoluble म्हणजे काय इट्स मोर दॅन 10,000. सो हे सोल्युबिलिटीचे काय आहेत टर्म्स आहेत. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज दी identification tests are there. So these tests are described to verify, means you, as you all know, there is a label on the container. So if that test is means from that we identify first that it is a NaCl compound or it's a sodium bicarbonate compound. Then after that we are performing the different identification test, organoleptic test for that, and see if these tests are the fail, testचे results fail आले तर ते काय असेल, त्याच्यावरती जे लेबल केलेलं असतं कंटेनरवरती ते काय असेल तर mislabeled असेल or it's a substitute, ते substitute असेल. Then here some standards are given. 90 not it should not contain not less than 99% and not more than 101% of NaHCO3. Then next is the category, very important part. So category means what? It's a pharmaceutical category. त्याचा pharmaceutical use काय आहे given compoundचा. So it is a electrolyte replenisher. म्हणजे काय तर इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स ट्रीटमेंटमध्ये हे काय केलं जातं तर यूज केलं जातं when there is a loss of the electrolyte and fluids from the body in the case of diarrhea and dysentery. Then that time doctor prescribe that is electral sachet, electral powder. So this is an also content of the electral powder, sodium bicarbonate. It's a electrolyte replenisher and it is a systemic alkalizer. ओके, आता हे काय आहे सिस्टमिक अँटासिड आहे. सो अल्कलायझर्स म्हणजे काय करतात की आता ॲसिडिटी केव्हा होते बॉडीमध्ये, जेव्हा pH जो काही आहे मीन्स आपला जो गॅस्ट्रिक ज्यूसचा जो काही pH आहे तो काय होतो कमी होतो, मीन्स 7पासून खाली कमी येतो इकडे, मीन्स अप टू 4 to 3 पर्यंत जेव्हा pH जातो तेव्हा जी कंडिशन्स असते ती काय असते तर ती ॲसिडिटी कंडिशन्स असते. सो इट इज यूज ॲज अन अँटासिड टू रिड्यूस दी एक्सेसिव्ह ॲसिडिटी ऑफ दी gastric juice. So this sodium bicarbonate, it can cause a sharp increase in the gastric pH up to or above pH 7. म्हणजे हा जो हा काय आहे सिस्टमिक अल्कलायझर आहे. अल्कली म्हणजे काय तर बेसेस, अल्कलीज म्हणजे काय असतात तर बेसेस असतात. सो अल्कलायझर म्हणजे काय की जी ॲसिडिटी जी काही झालेली असेल त्या पेशंटला ती ॲसिडिटी रिड्यूस करण्याचं काम करतात आणि बेसिक नेचरकडे तो pH आहे तो घालवण्याचं काम करतात. सो हा जो आपलं जे कंपाऊंड आहे सोडियम बायकार्बोनेट, सो इट कॅन कॉज दी शार्प इन्क्रीज इन दी गॅस्ट्रिक pH. इन्क्रीज काय होतो गॅस्ट्रिक pH इन्क्रीज होतो अप टू और अबाव pH 7. So it neutralizes the hydrochloric acid of the gastric juice and it that time produce the CO2, कार्बन डायऑक्साइड काय करतो तो प्रोड्यूस करतो. It's a systemic and it is also used in acidosis treatment मध्ये, मीन्स ॲसिडिटी जेव्हा इन्क्रीज झालेली असते त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये हे यूज करतात. म्हणजेच हा काय आहे सिस्टमिक अल्कलायझर आहे. सिस्टमिक अल्कलायझर म्हणजे काय की जे बेसिसिटी असते ती इन्क्रीज करतात पेशंटला. ॲसिडिटी जेव्हा झालेली असेल, pH त्याचा बिलो 7 गेलेला असेल, 4 to 3 जेव्हा pH झालेला असेल तेव्हा तो इन्क्रीज करण्याचं बेसिक करण्याचं काम आहे सोडियम बायकार्बोनेट कंपाऊंड करतात. देन next is here are the materials and the chemicals which is require you for the test. So here test tube is required, test tube stand, then pipettes are required for performing the for taking the samples, for taking the reagent. Then here chemicals we are required, here it's of course sodium bicarbonate, then potassium carbonate, potassium antimonate, dilute hydrochloric acid, then solution, then magnesium sulfate, acetic acid we will require, phenolphthalein, magnesium uranyl acetate solution, and barium hydroxide we will require for the test. Then here it's a
stepwise procedure for the physical test. So first description, first we are performing the organoleptic test. So also observe the given compound for the following descriptions. means ते कंपाऊंड कसं आहे, व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर आहे का, सो मग त्याचं नेचर कसं आहे, स्मॉल आहे, ते ओपाक आहे, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स आहेत, ते आपल्याला काय करायचं असतं, ऑब्झर्व करायचं असतं. ही त्याची पहिली टेस्ट झाली, ती म्हणजे डिस्क्रिप्शन. देन आफ्टर डिस्क्रिप्शन ह्या ज्या पहिल्या फर्स्ट आपण काय परफॉर्म करतो, ऑर्गॅनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज मीन्स विच आर परसिव्ह थ्रू अवर सेन्सरी ऑर्गन्स. देन आफ्टर दॅट वी आर परफॉर्मिंग दी सोल्युबिलिटी टेस्ट. त्याच्यानंतर मग आपण काय करतो, सोल्युबिलिटी टेस्ट आहे ती परफॉर्म करतो. सो वी परफॉर्म दिस सोल्युबिलिटी टेस्ट इन डिफरंट सॉल्वंट. सोल्युबिलिटी टेस्ट काय करायची, डिफरंट सॉल्वंट्समध्ये करायच्या असतात. The compound it is freely soluble in water and practically insoluble in ethanol. So हे जे कंपाऊंड आहे सोडियम बायकार्बोनेट, हे फ्रीली सोल्युबल कशामध्ये आहे, वॉटरमध्ये, आणि प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल कशामध्ये आहे, अल्कोहोलमध्ये, इथॅनॉलमध्ये, 95% इथॅनॉलमध्ये. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट आपण आता सोल्युबिलिटी टेस्ट केली. त्याच्यानंतर मग आपण काय करतो, तर आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहेत या परफॉर्म करतो. सो फर्स्ट आता आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ए आहे. ए टेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, सोल्युशन ऑफ दी सबस्टन्स, आपण ह्याचं सोडियम बायकार्बोनेटचं सोल्युशन घेतो टेस्ट ट्यूबमध्ये. अँड वेन बॉइल्ड, आणि ते आपण बॉईल करतो. सो बॉईल करताना त्यांनी CO2 गॅस जर काय केला, लिबरेट केला, तर ते कंपाऊंड काय आहे आपलं, CO2 गॅस जर त्याने लिबरेट केला तर आपलं कंपाऊंड आहे ते सोडियम क्लोराईड. ही झाली फर्स्ट टेस्ट आपली. देन बी. त्याच्यानंतर आता सेकंड टेस्ट परफॉर्म करताना काय करायचं आपल्याला, ट्रीट अ सोल्युशन ऑफ दी सबस्टन्स. हे जे सोल्युशन आहे ते काय करायचं आपल्याला, विथ ट्रीट कोणासोबत करायचं आहे, विथ अ सोल्युशन ऑफ अ मॅग्नेशियम सल्फेट, MgSO4 मॅग्नेशियम सल्फेटसोबत आपल्याला हे ट्रीट करायचं असतं. दॅट टाईम नो प्रेसिपिटेड इज फॉर्म. इथे काय होत नाही, प्रेसिपिटेड फॉर्म होत नाही. डिस्टिंक्शन फ्रॉम कार्बोनेट्स. सो बॉईल, त्याच्यानंतर हे काय करायचं, बॉईल करायचं असतं. दॅट टाईम व्हाईट प्रेसिपिटेड इज फॉर्म. बॉईल केल्यानंतर व्हाईट प्रेसिपिटेड फॉर्म होतो. सो ही प्रोसिजर काय आहे आयडेंटिफिकेशन टेस्टसाठी. फर्स्ट काय करायचं, ट्रीट करायचं सोल्युशन जे काही आहे, विथ वॉट, सोल्युशन ऑफ मॅग्नेशियम सल्फेट, मॅग्नेशियम सल्फेट सोल्युशन, MgSO4 सोल्युशनसोबत हे जे सोल्युशन आहे आपलं कोणतं, सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन जे काही आहे ते ट्रीट करायचं. दॅट टाईम नो प्रेसिपिटेड इज फॉर्म. तेव्हा प्रेसिपिटेड फॉर्म होत नाही, आपण जस्ट तेव्हा ट्रीट करतो तेव्हा कोणासोबत, मॅग्नेशियम सल्फेटसोबत आपलं जे सोल्युशन आहे ते. बट त्याच्यानंतर आपण काय करतो, ते बॉईल करायचं आहे, ते आपण नंतर बॉईल करतो. सो बॉईल करताना काय होतं, व्हाईट प्रेसिपिटेड फॉर्म होतं. बॉईल केल्यानंतर जस्ट त्याला हीट दिल्यानंतर मग ते जर काय असेल आपलं, व्हाईट प्रेसिपिटेड जर असेल आपलं, तर मग ती टेस्ट जी काही आहे आपली, ओके, ती काय आहे, NaCl. आपलं जे कंपाऊंड आहे ती पास होते टेस्ट, आणि आपलं कंपाऊंड कोणतं आहे, NaCl आहे. ओके, सो ते आपण काय करू शकतो, तर सॉरी आपलं कंपाऊंड आहे सोडियम बायकार्बोनेट. ओके, हिअर इट्स नॉट NaCl, सॉरी बाय मिस्टेक आय हॅड said that is NaCl. So here it's not NaCl, it's a sodium bicarbonate compound is here. Okay, so these two tests we are performed for the identification of our sodium bicarbonate. The next test are also there, that is 0.1 gram of substance which should be taken in our 2 ml water. Then we are adding it 2 ml acetic acid. Then same we have to close that test tube immediately using the stopper which is fitted with a glass tube bent at 2 right angles. काय करायची, टेस्ट ट्यूब जी काही आहे ती टेस्ट ट्यूब काय करायची, क्लोज करायची. युजिंग वॉट, युजिंग दी स्टॉपर. जे स्टॉपरने फिट करायचे असते विथ अ ग्लास ट्यूब विच इज बेंट ॲट 2 right angles. देन हीट इट जेंटली, आणि तो जो गॅस आहे तो कलेक्ट करायचा असतो 5 ml बॅरियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशनमध्ये. दॅट टाईम व्हाईट प्रेसिपिटेड फॉर्म होतं. ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल वी आर नॉट परफॉर्मिंग दिस
टेस्ट. देन फॉर द ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल अबाव 2 टेस्ट, वरच्या ए आणि बी ज्या टेस्ट आहेत ह्या ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल जेव्हा आपण परफॉर्म करत असतो तेव्हा त्या आपण करत असतो. आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर व्हॉट? सोडियम बायकार्बोनेट. देन नेक्स्ट वी आर रायटिंग ऑब्झर्वेशन, इन्फरन्स. फिजिकल टेस्ट कोणत्या आहेत, मग त्याचं ऑब्झर्वेशन काय आहे, त्याचं नेचर कसं आहे, क्रिस्टलाईन आहे, ओपाक आहेत, क्रिस्टल्स कसे आहेत. देन त्याचे इन्फरन्स आहेत, जर ते काय करत असेल, कॉम्प्लाय करत असेल तर आपण कॉम्प्लाय लिहितो, जर नसेल ती टेस्ट पास करत तर आपण नॉन कॉम्प्लायज असं तिथे लिहितो. देन म्हणजे नेचर, कलर, ओडर काय आहे, सोल्युबिलिटी, वॉटरमध्ये फ्रीली काय आहे ते सोल्युबल आहे, त्याच्यानंतर इथेनॉलमध्ये इनसोल्युबल आहे ते. सो ते आपण काय करत असतो, इथे लिहित असतो त्याचे जे रिझल्ट्स काय येतात ते. देन आयडेंटिफिकेशन tests are there that we are performing that identification test A, test A, test B. ओके, ज्या फर्स्ट आहे टेस्ट ए, टेस्ट बी, ह्या ज्या आपण बघितल्या. काय करतं, बॉईल करायचं आपलं सॅम्पल आहे ते म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट. सो बॉईल केल्यानंतर काय होतं, लिबरेट करत असेल CO2 तर पास होते ती टेस्ट. त्याच्यानंतर बी टेस्ट आहे. सो पहिल्यांदा बी टेस्टला प्रेसिपिटेड फॉर्म होत नाही जेव्हा सबस्टन्स आपला मॅग्नेशियम सल्फेटसोबत ट्रीट केला जातो तेव्हा. देन बॉईल केल्यानंतर काय होतं, व्हाईट प्रेसिपिटेड जे काही आहे ते फॉर्म होत असतं. सो हे काय आहे, हे झाल्या ह्या दोन प्रोसिजर्स झाल्या टेस्टच्या, त्या आपण परफॉर्म करून ए आणि बीचे रिझल्ट्स आहेत ते लिहायचे असतात. आणि CDE आपण टेस्ट परफॉर्म करत नाही तर तिथे आपण तेव्हा डॅश करत असतो. आता इथे बघा दिलं आहे, इफ ऑब्झर्वेशन इज ॲज पर गिव्हन इन द प्रोसिजर. जर ऑब्झर्वेशन आपली प्रोसिजरप्रमाणे असतील तर मग तर राईट तेव्हा आपण काय लिहितो, कॉम्प्लाइज द टेस्ट. अँड इफ नॉट देन राईट डज नॉट कॉम्प्लाय दी टेस्ट. अँड इन दी रिझल्ट म्हणजे ऑब्झर्वेशन प्रोसिजर्सप्रमाणे आपली जर असतील तर आपण काय लिहितो की टेस्ट कॉम्प्लाय करते. आणि जर नसतील ऑब्झर्वेशन प्रोसिजर्सप्रमाणे तर आपण काय लिहितो, तर डज नॉट कॉम्प्लाय दी टेस्ट. देन आफ्टर दॅट आपण काय लिहितो, सो वी आर रायटिंग दी रिझल्ट देअर दॅट गिव्हन सॅम्पल ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट. मग त्या टेस्ट कोणत्या आपण केलेल्या आहेत, सो ए बी आपण काय केलेल्या आहेत, परफॉर्म केलेल्या आहेत. सो कम्प्लाय दी टेस्ट. अँड डू नॉट कम्प्लाय दी टेस्ट म्हणजे एखादी टेस्ट जर आली नसेल तर ती तिथे लिहायची, अदरवाईज काय करायचं, डॅश करायची. जर सगळे रिझल्ट तुमचे पॉझिटिव्ह आलेले असतील, कम्प्लाय आलेले असतील, सो कम्प्लायच्या तिथे कम्प्लायज द टेस्ट. मग कुठल्या टेस्ट कम्प्लाय करतात, दॅट इज ABCD. अँड डज नॉट कम्प्लाय तुमचं असं काही आलेलं नसेल बिकॉज सगळे तुमचे रिझल्ट समजा पॉझिटिव्हच आलेत, कम्प्लाय आलेत, सो तिथे मग काय करायची, तर डॅश करून ठेवायची असते. ओके, so this is all about our today's practical of a identification test for sodium bicarbonate. So it's a category, it's what, it's a systemic alkalizer or it's a electrolyte replenisher also. Okay, so this is all about the today's lecture of the identification test. So these questions are there, okay, that I will make this video, another video for specific questions and their answers only in few days, in upcoming few days. Okay, so stay tuned for this video. Then if you not subscribe, then subscribe my channel and press the bell icon there, so we'll get easily notified when I uploading the questions and answers video of this. Okay, so thank you so much for fully watching this video. Happy learning, stay safe.